पेज 501 ना पेपर में आगळ वधता हवे आपणे बीजो एक नवो मुद्दो रिएक्शन मिकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना अंदर आ नवो मुद्दो जेनुं नाम छे एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस एटले जल विभाजन, एसिडिक माध्यम में थतुं जल विभाजन। तो आजनो आ मुद्दो एसिड हाइड्रोलिसिस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एसिड हाइड्रोलिसिस ना अगत्यना मुद्दाओं पैकी मित्रों आपणे शरूआत करीए छीए। एसिड हाइड्रोलिसिस और एक्वेशन रिएक्शन। मित्रों आनु बीजू नाम एक्वेशन रिएक्शन पण छे कारण के जलीय माध्यम में थाय छे। सो इट इज कॉल्ड एक्वेशन रिएक्शन। तो आवा एक्वेशन रिएक्शन अथवा एसिड हाइड्रोलिसिस may be defined as the reactions in which an aqueous complex is formed due to replacement of a ligand by water molecule। मित्रों जे अष्टफलकीय संकीर्णों विस्थापन प्रक्रियाओं में जे प्रक्रियाओं में पाणीना अणु द्वारा वॉटर मोलेक्यूल द्वारा लिगेंड विनिमय प्रक्रिया थती होय अने पाणीनो अणु संवर्ग क्षेत्र में दाखल थतो होय तो एवा रिएक्शन्स ने एवी प्रक्रियाओं ने एसिड हाइड्रोलिसिस अथवा एक्वेशन रिएक्शन तरीके ओळखवामां आवे छे। इट हेज बीन ऑब्जर्व्ड दैट नोंधवामां आव्युं छे के NH3 एमाइन्स like ethylene diamine or its derivatives coordinated to CO+3। मित्रों जे अष्टफलकीय संकीर्णों में कोई प्राथमिक एमाइन होय अथवा एना जेवा इथिलीन डायमाइन द्विदंतीय लिगेंड होय राइट जे CO+3 साथे कोऑर्डिनेटेड थयेला होय राइट दे आर डिस्प्लेस्ड अथवा रिप्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल रेट। बराबर ने बहुज धीमा दर थी ए लोकोनी विस्थापन प्रक्रियाओ थाय छे। हेन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड अदर देन एमोनिया टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके हेन्स एटला माटे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड अदर देन एमोनिया, एमोनिया सिवायना जे लिगेंड्स छे ए लिगेंडोनुं पाणीना अणु वडे हाइड्रोलिसिस थाय छे। कन्सिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दाखला तरीके CONH3 आप जोई शको छो आनु विस्थापन CONH3 में 5NH3 लिगेंड छे जे कोबाल्ट साथे कोऑर्डिनेटेड थयेला छे। ए NH3 लिगेंडोनुं जल्दी विस्थापन थतुं नथी परंतु एनी हाजरी में आ लिगेंड L जे छे ए लिगेंड वीकर छे राइट एटले एनुं पाणीना अणु द्वारा खूब सरलताथी विस्थापन थई अने निपज तरीके CONH3 H2O 3+ अहींया 3+ थई गया। केम तो H2O न्यूट्रल लिगेंड छे ज्यारे L ए L- तरीके दूर थई गयो એટલે એક ઋણભાર दूर થઈ ગયો તો અહીંયા એક ધનભાર વધી જાય છે એટલે નિપજ તરીકે આપણને CONH3 H2O 3+ મળે છે। હજી પણ આગળ અગત્યના મુદ્દાઓ આપણે ચર્ચીએ તો એઝ રિએક્શન મીડિયા પ્રક્રિયાના માધ્યમ તરીકે ઇઝ ધ વોટર ઇટસેલ્ફ। મિત્રો પાણી પોતે જ દ્રાવક છે એટલે द्रावक तरीके पाणीनो उपयोग करीने करवामां आवती आ प्रक्रिया जेमां वोटरनो मोलेक्यूल छे ए संवर्ग क्षेत्र में दाखल थाय छे एटले H2O कंसंट्रेशन 55.5 मोलर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट। थोड़ुंक एसिडिक पाणी जे छे के जेनी मोलारिटी 55.5 होय एवुं एसिडिक वोटर जे छे ए एसिडिक वोटरनुं कंसंट्रेशन अचल रहવું જોઈએ एंड द चेंज इन वॉटर कंसंट्रेशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड एट ऑल। पाणीना आ कंसंट्रेशन में
સહેજ પણ ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં. ત્યાર પછી રેટ લો cannot be used to predict whether the reaction takes place via the associative or dissociative pathway. Right? પ્રક્રિયાનું જે ક્રમ છે, પ્રક્રિયાનું ક્રિયા રહસ્ય છે, એ એસોસિએટિવ મિકેનિઝમ હોય કે ડિસોસિએટિવ મિકેનિઝમ હોય, બટ રેટ લો કેન નોટ બી યુઝડ ટુ પ્રેડિક્ટ ધીસ રિએક્શન. ઓકે, ત્યાર પછી SN1 રિએક્શન ફોલો ફર્સ્ટ ઓર્ડર કાઇનેટિક્સ. SN1 છે એ પ્રથમ ક્રમની ગતિકીય પ્રક્રિયા બતાવે છે, વાઇલ SN2 રિએક્શન, SN2 પ્રકારનું મિકેનિઝમ છે એ ફોલો સેકન્ડ ઓર્ડર કાઇનેટિક્સ, દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયાઓ માટેનું આ મિકેનિઝમ છે, જ્યારે આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું મિકેનિઝમ છે. તો આ મિકેનિઝમ્સ પૈકી હાઉએવર આમ છતાં ઇફ ધ કોમ્પ્લેક્સિંગ એજન્ટ ઇઝ ઇન ધ એક્સિસ, જો કોમ્પ્લેક્સિંગ એજન્ટ જે છે એ વધુ પ્રમાણમાં હોય તો SN2 રિએક્શન ઓલ્સો બીકમ્સ સ્યુડો ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન. જે પ્રક્રિયાઓમાં કોમ્પ્લેક્સિંગ એજન્ટનું પ્રમાણ વધુ હોય, જરૂર કરતાં વધુ, એવી પ્રક્રિયાઓ SN2 રિએક્શન્સ જે છે એ સ્યુડો ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન જે છે એને ફોલો કરે છે. હેન્સ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ટેલ whether the reaction occurs through the SN1 or SN2. મિત્રો, કઈ પ્રક્રિયા SN1 થી થશે અને કઈ પ્રક્રિયા SN2 થી થશે એ અત્યારે કહેવું, આ તબક્કા સુધી કહેવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે, કારણ કે SN1 મિકેનિઝમને ફોલો કરનારી રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ ઘણી વખત જો કોમ્પ્લેક્સિંગ એજન્ટનું પ્રમાણ એક્સેસ હોય, વધુ પ્રમાણમાં હોય, તો એ પણ SN2 સ્યુડો ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન તરીકે એ આગળ વધી શકે છે. ત્યાર પછી ઇટ હેઝ બીન ફાઉન્ડ એક્સપેરિમેન્ટલી, પ્રાયોગિક રીતે પણ જાણવા મળ્યું છે that divalent monochloro complexes, divalent જેની વેલેન્સ +2 હોય અને મોનોક્લોરો હોય જેમાં ક્લોરાઇડનો એક જ લિગેન્ડ હોય, એવા કોબાલ્ટ 3 હે ને, કોબાલ્ટ 3 ના જે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણો છે દે આર રિએક્ટ એટ મચ સ્લોઅર, ખૂબ ધીમી પ્રક્રિયાથી એ નિપજ આપે છે, ધેન મોનોવેલેન્ટ ડાયક્લોરો છે ને, ડાયક્લોરો 2 ક્લોરો લિગેન્ડ હોય એના કરતાં મોનોક્લોરો લિગેન્ડ વાળું જે કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ છે કોબાલ્ટ 3નું એ ખૂબ ધીમી પ્રક્રિયા કરે છે, મચ સ્લોઅર દેન મોનોવેલેન્ટ ડાયક્લોરો કોમ્પ્લેક્સ. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ મેં મૂકેલું છે, CONH3 4Cl2. આપ જોઈ શકો છો આ ડાયક્લોરો કોમ્પ્લેક્સ છે, રાઈટ. મોનો જોઈ શકો છો, મોનોવેલેન્ટ અહીંયા +1 ચાર્જ છે પણ ડાયક્લોરો છે, so it is very slow reaction, rate of reaction is very slow in dichloro, right. તો આમાં Cl દૂર થશે, આપ જોઈ શકો છો CONH3 એક Cl દૂર થયું એટલે હવે ડાયવેલેન્ટ બની ગયું કોમ્પ્લેક્સ, અને ડાયવેલેન્ટ બન્યું એટલે એનો રેટ ઓફ રિએક્શન ફાસ્ટ બની ગયો, પ્રક્રિયા ઝડપી બની ગઈ. હવે એમાં H2O ઉમેરાવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપી છે એટલે CONH3 H2OCl. સો ધીસ ઇઝ મોનોક્લોરો, હે ને, મોનોક્લોરો મોનોવેલેન્ટ પ્રોડક્ટ છે, મોનોક્લોરો મોનોવેલેન્ટ. ધીસ ઇઝ મોનોક્લોરો ડાયવેલેન્ટ કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ મોનોવેલેન્ટ ડાયક્લોરો પ્રોડક્ટ. મોનોવેલેન્ટ ડાયક્લોરો, ડાયવેલેન્ટ મોનોક્લોરો અને મોનોવેલેન્ટ મોનોક્લોરો પ્રોડક્ટ. સો ધીસ ઇઝ, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે આ કેમ બહુ ધીમી પ્રક્રિયા છે, તો એનો સિદ્ધાંત જ છે
કે જે પ્રક્રિયાઓ જે છે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણની વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ, એમાં કોબાલ્ટ 3 ની વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ જે છે એ ડાયક્લોરો જો હોય તો ડાયક્લોરો વાળી પ્રક્રિયાઓ ખૂબ જ ધીમી ગતિથી આગળ વધે છે અને મોનોક્લોરો જે પ્રોડક્ટ છે એની જે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનો દર છે એ બહુ ફાસ્ટ છે. ઓકે, આવું જ બીજું એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ જેમાં ડાયવેલેન્ટ મોનોક્લોરો છે. જોઈ શકો છો આપ, ડાયવેલેન્ટ મોનોક્લોરો CONH3 સો ઇટ ઇઝ મોનોક્લોરો અને અહીંયા +2 છે એટલે ડાયવેલેન્ટ છે. ડાયવેલેન્ટ મોનોક્લોરો જોઈ શકો છો, ઇટ ઇઝ વેરી સ્લો. કયું રિએક્શન આપે છે? CONH3 Cl દૂર થઈ ગયું, હવે ત્યાં H2O દાખલ થાય છે એટલે આમાં બિલકુલ ક્લોરીન છે જ નહીં. સો ઇટ ઇઝ વેરી ફાસ્ટ ટુ ગીવ CONH3 H2O very easy. Okay, similarly the reaction 1 is 1000 times faster than the reaction 2. આ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયા 2 કરતા 1000 ગણી ઝડપી થાય છે. suggesting that both of the reaction occur through dissociative or SN1 pathway. है ना, પ્રક્રિયા જેટલી ઝડપી હોય એટલી SN1 ફોલો કરતી હોય એટલે આ પ્રક્રિયા SN1 મિકેનિઝમથી થાય છે. એ જ રીતે this is because the separation of negatively charged Cl, ઋણ ભારિત Cl લિગેન્ડનું દૂર થવું, એનું સેપરેશન, એનું અલગીકરણ કરવું is much more difficult from a complex of high charge density. complex of high charge density, જે સંકીર્ણનો અહીંયા વીજભાર સૌથી વધુ હોય એવા સંકીર્ણોમાં હે ને Cl જે છે એ Cl નું સેપરેશન જે છે એ મોર ડિફિકલ્ટ છે. And last point is there are also some other ground evidence which support the dissociative mechanism. મિત્રો, ડિસોસિએટિવ મિકેનિઝમને સપોર્ટ કરતા જે કેટલાક મુદ્દાઓ છે આપણી પાસે, એ મુદ્દાઓ પૈકી સોલ્વેશન એનર્જી ઓફ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ, આ પ્રક્રિયામાં જે મધ્યવર્તી સંકીર્ણ બને છે ઇન્ટરમીડિયેટ, એની સોલ્વેશન એનર્જી, it is one of the best evidence. The rate of acid hydrolysis, દાખલા તરીકે આ એક કોમ્પ્લેક્સનું ઉદાહરણ છે સીસ COEN2 NH3Cl, પણ સીસ NH3 અને Cl સીસ પોઝિશનમાં છે, is 5 times less than, તમે જો 5 ગણી ઓછી, 5 times less है ना in CONH3 CONH3 2+ करता COEN2 NH3Cl आप જોઈ શકો છો આ પ્રક્રિયાનો વેગ 5 ગણો ઓછો છે. એટલે આના કરતા આ કોમ્પ્લેક્સમાં 5 ગણો વધારો થાય છે પ્રક્રિયાના હાઇડ્રોલિસિસના દરમાં, which can be explained in term of the lesser solvation energy of the intermediate. એનું કારણ શું છે મિત્રો? in term of the lesser solvation energy. solvation energy है ना, solvation energy જલીયકરણ શક્તિ જે છે એ શક્તિ ઘણી ઓછી હોય જો કોની? ઇન્ટરમીડિયેટની, સક્રાંતિ અવસ્થામાં બનતા સંકીર્ણની સોલ્વેશન એનર્જી ઘણી ઓછી હોય તો એવી પ્રક્રિયાઓના જે વેગ છે એ ઓછા હોય છે. Moving to the larger chilate ring, આમાં ઇથિલિન ડાયએમાઇન તમે જોઈ શકો છો દ્વિદંતીય લિગાન્ડ છે. એક EN આ કોબાલ્ટ સાથે 2 કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવી શકે છે, એટલે 2 EN 4 કોઓર્ડિનેશન દ્વારા CO સાથે જોડાઈ શકે છે, એટલે રિંગ ચક્રીય રચના બનાવે છે.
તો જે સંકીર્ણોમાં આવી ચક્રીય રચનાઓ બનતી હોય એવા સંકીર્ણોને ચિલેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચિલેટ સંકીર્ણો, રાઈટ, ચિલેટ કોમ્પ્લેક્સિસ. તો આવા ચિલેટ કોમ્પ્લેક્સિસ જેમાં બનતા હોય અને ઇન્ટરમીડિયેટ બનતું હોય તો એમાં ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે Cl જો દૂર થઈ ગયું હોય તો COEN2NH3 જો Cl માઇનસ ગયો એટલે એક ઋણભાર ગયો તો અહીંયા સંકીર્ણનો એક ધનભાર વધી ગયો. સો ઇટ બીકમ્સ COEN2NH3 થ્રાઇસ +3 બની ગયું છે. અને આવું જે ઇન્ટરમીડિયેટ છે મધ્યવર્તી સંકીર્ણ એ ચિલેટ રચના છે. સો ઇટ ઇઝ મોર સ્ટેબલ, ઓલ્સો possesses ધ લાર્જર સાઇઝ. કારણ કે ચક્રીય રચનાઓ બનતી હોય એટલે એનું કદ પણ બહુ જ મોટું હોય સાદા સંકીર્ણો કરતાં. આવા એક દંતીય લિગેન્ડથી બનતા સંકીર્ણ કરતાં આવા ચિલેટ સંકીર્ણોનું કદ જે છે એ ખૂબ જ મોટું હોય અને એટલા માટે લેસ સોલ્વેશન એનર્જી, એની સોલ્વેશન એનર્જી ખૂબ જ ઓછી હોય અને આ રીતે બાય મેકિંગ ઇટ્સ ફોર્મેશન અનફેવરેબલ સ્લોઝ ડાઉન ધ રેટ ઓફ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ. રાઈટ, તો આવા ચિલેટ સંયોજનોના કારણે એની સોલ્વેશન એનર્જી જે છે એ એટલી બધી ઓછી છે કે એસિડ હાઇડ્રોલિસિસની પ્રક્રિયા જે છે એને એના રેટને, એ પ્રક્રિયાના દરને, એના વેગને ખૂબ ધીમો બનાવી દે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. ઓન ધ અધર હેન્ડ, બીજી બાજુ આપણે જો જોઈએ તો ધ સ્મોલર સાઇઝ CONH3 કારણ કે બધા NH3 છે એ એક દંતીય લિગેન્ડ છે એટલે કોઈ ચક્રીય રચના બનતી નથી. સો ઇટ હેઝ અ સ્મોલર સાઇઝ, એનું કદ નાનું છે. આની કમ્પેરમાં CONH3 નું કદ નાનું છે અને હાઈ સોલ્વેશન એનર્જી છે. એની સોલ્વેશન એનર્જી ખૂબ ઊંચી છે કારણ કે મધ્યવર્તી સંકીર્ણમાં કોઈ ચક્રીય રચના નથી એટલે સોલ્વેશન એનર્જી એટલી બધી વધારે છે કે એ રેટ ઓફ રિએક્શનને ફેવર કરે છે અને ઝડપી બનાવે છે. થસ આ રીતે બાય કમ્પેરિંગ ધ રેટ ઓફ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ, એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ પ્રક્રિયાનો વેગ છે એનું કમ્પેરિઝન આ બંનેનું જો કરીએ તો વી કેન કોન્ક્લુડ, એ નિર્ણય ઉપર આપણે આવી શકીએ છીએ કે ચિલેટિંગ સ્ટેબિલિટી, ચક્રીય રચનાઓ જે છે એ ચક્રીય રચનાઓની સ્ટેબિલિટી એટલે સ્થિરતા, ચક્રીય રચનાઓની સ્થાયિત્વ સ્થિરતા ઇઝ સમવોટ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન that of extent of solution the intermediate undergoes in this case. Okay, એવાની સોલ્વેશન એનર્જી ઓછી હોવાના કારણે એનો રેટ ઓફ રિએક્શન ઓછો છે. ત્યાર પછી એમાં સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ પણ થાય છે મિત્રો, એમાં અવકાશીય રૂકાવટ પણ ઉત્પન્ન થાય છે જે બીજું કારણ છે. જોઈ શકો છો ધ રેટ ઓફ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ, એની પ્રક્રિયાના દરને, એસિડ હાઇડ્રોલિસિસની પ્રક્રિયાનો રેટ છે એ COEN2NH3Cl જે ચિલેટ રચના છે, ચક્રીય રચના છે, ઇઝ સ્મોલર ઇન COPN2NH3Cl. આ ફોસ્ફિન નામનું લિગેન્ડ છે એ પણ ચક્રીય રચના તો બનાવે જ છે, બરાબર, પણ આની જે એસિડ હાઇડ્રોલિસિસનો રેટ છે એ આના કરતાં ખૂબ નાનો છે કારણ કે આ મોટું ચક્ર બનાવે છે અને ખૂબ સ્થાયી ચક્ર બનાવે છે એટલે એના કરતાં આનો રેટ ઓછો છે. Then the concept of solution energy of the intermediate would be give just the opposite order as the A complex is larger then it has less solution energy. કહેવાનો મારો મતલબ થાય છે જેમ ચક્રોની સંખ્યા વધતી જાય, ચક્રનું કદ મોટું બનતું જાય, એનો અવકાશીય રૂકાવટ મોટી બનતી જાય એમ એની સોલ્વેશન એનર્જી ઓછી થતી જાય છે અને એની સીધી અસર એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ પ્રક્રિયાના રેટ ઉપર થાય છે. ઓકે, ઇટ હેઝ બીન ઓબ્ઝર્વડ, નોંધવામાં આવ્યું છે that the rate becomes almost double as the ethylene diamine EN is replaced by propylene diamine. જોઈ શકો છો પ્રોપિલિન ડાયમાઇન જે છે એ એના કરતાં મોટા કદનું છે. ઓકે, ટૂંકમાં જેમ કદ મોટું બનતું જાય,
ચક્ર મોટું બનતું જાય એમ અવકાશીય રૂકાવટ વધતું જાય છે અને એની સ્થિરતા એટલી બધી વધી જાય છે કે એની સોલ્વેશન એનર્જી ઘટી જાય છે, જેની સીધી અસર એસિડ હાઇડ્રોલિસિસના રેટ ઓફ રિએક્શન ઉપર પડે છે. મિત્રો, બીજું એક અગત્યનું કારણ છે ઇફેક્ટ ઓફ લિવિંગ ગ્રુપ. દૂર થતા સમૂહની પણ રેટ ઓફ રિએક્શન ઉપર અસર થાય છે. ધ રેટ ઓફ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી proportional to ease of the breaking of the bond between the metal ion and the living group. ઓકે, એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ પ્રક્રિયા છે એના રેટને અસર કરતું સીધું પરિબળ દૂર થતા સમૂહનો ધાતુ સાથેનો બંધ છે એ કેટલો નિર્બળ છે અને કેટલો ઝડપથી બ્રેક થાય છે, તૂટી જાય છે, એની ઉપર રહેલો છે. બેટર ધ લિવિંગ ગ્રુપ ઇન ધ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ, હે ને, better the living group in the acid hydrolysis, faster is rate. જેટલું નિર્બળ હોય ધાતુ આયન સાથે એવું જો લિવિંગ ગ્રુપ હોય તો એટલો એનો એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ પ્રક્રિયાનો રેટ જે છે ફાસ્ટર બને છે. કન્સિડર ધીસ રિએક્શન. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ રિએક્શન ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ. આપ જોઈ શકો છો આ લિગેન્ડ એલ જે છે એ એવું છે કે જે ઝડપથી વિસ્થાપિત થઈ શકે છે. કોની કમ્પેરમાં? NH3 ની કમ્પેર, રાઈટ. એટલે એનો રેટ ઓફ રિએક્શન ખૂબ વધારે છે, ખૂબ જ ઝડપથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય છે અને વેરી ઇઝીલી એલ કેન બી રિપ્લેસ્ડ. ઓકે, ધ રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ડિફરન્ટ ફોર ડિફરન્ટ એલ. જેમ જેમ આ એલ છે બદલાતા જાય, ClBrI એવી રીતે, તો એના પ્રમાણે એનો જે રેટ ઓફ રિએક્શન છે, ઇક્વેશન રિએક્શનનો જે રેટ છે એ પણ જુદો જુદો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કન્સિડર ધ એસિડ હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ પ્રોનાઉન્સ્ડ ઇફેક્ટ ઓન ધ ફોલોઈંગ. મિત્રો, જોઈ શકો છો કોબાલ્ટ અહીંયા જે છે આ Cl છે, 51 નથી પણ Cl છે, ભૂલથી 5 લખાઈ ગયા છે. સો ધીસ ઇઝ, આ બધામાં કોબાલ્ટ 3 છે, જોઈ શકો છો. અહીંયા CO3 NH3 5Cl, CO3 CO NH3 5Cl, CO NH3 5SCN, CO NH3 5NO2. જો મિત્રો જેમ જેમ લિગેન્ડ સ્ટ્રોંગર થતું જાય છે, ડાબેથી જમણી બાજુ જતા લિગેન્ડ સ્ટ્રોંગર બનતું જાય છે, પ્રબળ લિગેન્ડ્સ એટેચ થતા જાય છે. Cl કરતા SCN, SCN કરતા NO2 they are greater stronger ligand. ઓકે, અને જેમ જેમ લિગેન્ડની પ્રબળતા વધતી જાય છે એમ રેટ ઓફ રિએક્શન જોઈ શકો છો વધતો જાય છે. And at the last, the nature of the living group has a equation rate, as the bond breaking is the rate determining step. કેટલા પ્રમાણમાં આ બંધ નિર્બળ બને છે, કોબાલ્ટનો એલ સાથેનો બંધ કેટલા પ્રમાણમાં નિર્બળ બને છે અને કેટલો ઝડપથી એ બ્રેક થાય છે એની ઉપર આધાર છે. The reactivity of the living group decreases in the order. Reactivity decreasing in this order. જોઈ શકો છો લિગેન્ડની પ્રબળતા જેમ જેમ આપ જોઈ શકો છો આ ક્રમમાં એ ઘટતી જાય છે. ડિક્રીઝિસ ઓર્ડર દર્શાવેલો છે આ. થેન્ક યુ.